आम हॉलिडे होमवर्क रे समस्त प्रश्न गुड़िक करते ओडियार 5 नंबर प्रश्नटी थिला वाक्य विचार विषय समस्त प्रश्न उत्तर करने की ताले आम कही विषयटा को भल भाव आग पढ़ीदे तापर प्रश्न उत्तर गुड़ाक करवा। ताले देख वाक्य विचार जमती कहुए कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर कथा को जदि भल भाव कही जानिबा ताहले सेटा सुंदर जमती बुझाई लिखा जाए बांधिबा जଣା थिले जथा जमती मथा सुंदर दिसे कहिबा जଣା थिले सेमती कथाटा सुंदर लगे। साधारण कथाटी को कही जानिले सेटा खूब सुंदर हुए। मनोभाव को माने मनर भाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश कराए। आम मन भितर कौन भावना रही है आम वचन द्वारा कही था। एथिपाई केतोटी माने अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आम व्यवहार करूँ जो मनर भाव को व्यक्त करने कि आम जो भाषा कही था से भाषा आम किसी शब्द व्यवहार करूँ। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजिकी माने ठीक भाव शब्द गुड़ी को खंजिकी आम कहू ओल्टा पाल्टा करी कही न थाऊ। या फल कहवा बा भाव प्रकाश करवाटा सहज होता है। बर्तमान आम उदाहरण देखा। उदाहरण अरुण काली माने वक्तव्यटा संपूर्ण होनी गछरे चढ़ी अधा रोची वक्तव्य संपूर्ण होनी। आंब तोली थिला वक्तव्य संपूर्ण नुहे किए आंब तोली थिला एठी गछरे चढ़ी कौन यही प्रश्न आसी जाउची मन को। तो ये जो सब गुड़ी को आम जोड़िकी देखा अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला ए वक्तव्यटी संपूर्ण यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुच्ची। जे मनर भावना है आम कहवाक चाहूँ अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला याकू वाक्य कुहाजिबो। तो यही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला यही सब पद मन रख पिला माने पद क्या कहवा अक्षर जोड़ाई कि एक रु एकाधिक अक्षर मिसिक शब्द हुए अर्थ थी तार किंतु से शब्द जितेबाला वाक्य व्यवहार हम ताको आम पद बोलिकी कहवा। बर्तमान ए शब्द गुड़िक सब वाक्य व्यवहार होती आम पद बोली कहवा। तो यही पद गुड़िक वाक्यर गोटे एकक एकाठी मिशिछंती से माने सब मिशिछंती तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे है कौन पद। एठी प्रश्न कौन ना दी जाइए गोटे उदाहरण स्वरूप तू खाइछु माने प्रश्नवाचक चिन्ह तू खाइछु मो मनर भावना है मुझे जानवाक चाहूँगी तू खाइछु ना नहीं उत्तर कौन आसीबो जे हाँ। ताहले तू खाइछु जो वाक्यटी एथिरे दुईटी पद रही हाँ ये गोटे पद ताहले आमे कौन जानिले एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। ताहले गोटे शुद्ध वाक्य रे कौन कौन सब थाए कहा शुद्ध वाक्य आमे कहिबा। देख एथिरे कौन कौन थिबा दरकार शुद्ध वाक्य रे ना योग्यता एक रहिला योग्यता जमती बालकटी उड़ुअछि बालकर योग्यता रहुछि कि से उड़ी पारे कि ना बालकटी उड़ी पारेनी तेणुक ए वाक्यटी ठीक नहीं। छेली गीत गाउछि छेली गीत गाई पारिबो कि ना तेणुक छेली गीत गाइबको योग्य नुहे एटा गोटे वाक्य हेबो नाही। गछटी पानी रे जलीगला पानी कौन गछ को जाली पारिबो कि पानी रो योग्यता अच्छी गछ को जाली पारिबो ना तेणुक ए सब वाक्य ठीक नहीं। तेणु उदाहृत अर्थात उदाहरण दि जाइथिबा वाक्य गुड़िक निम्न क्रम आमको पढ़ा को हेबो। बालकटी दौड़ुअछि बालकर योग्यता अच्छी से दौड़ी पारिबो तेणुक ए वाक्यटी ठीक अच्छी योग्यता अच्छी। सबिता गीत गाउछि ए वाक्यटी भी ठीक हेबो। गछटी निआरे पोड़ीगला निआर योग्यता अच्छी से गछ को पोड़ी पारिबो तेणुक ए वाक्यटी भी ठीक अच्छी। ताहले वाक्य रे व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को ही योग्यता कहा जाए। तापर देखिबा आउ कौन ना आकांक्षा आउ गोटे रहिला कौन आकांक्षा। एठी हमर प्रश्न कौन आसी पारे जे गोटे सार्थक वाक्यर कौन कौन सब लक्षण थाए जमती योग्यता आकांक्षा आसक्ति एगुड़ाक सब है कौन सार्थक वाक्यर लक्षण। आकांक्षा मदन सहित तापर किछि माने असंपूर्ण रही जाउची तो वाक्यटी पूर्ण नुहे यह अन्य किसी कथा को अपेक्षा करुचे जे आउ किसी कथा तादरे जोड़ा हेले जाइके ताहा मनर संपूर्ण भाव को प्रकाश करिवो आउ वाक्य रूपे ताकू आमे गणिबा वाक्य बोली भाविबा। रविवार दिन चपला पुणी किछि पद को अपेक्षा करुची पूर्ण अर्थ प्रकाश पाइके तो यही निम्न क्रम वाक्य दुईटीर पूर्णता एमिति आनिबा मदन सहित
ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇଦେବା, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହିବା। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆସକ୍ତି କ'ଣ? ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି କି ବୁଝି ହେଉଛି? ନା। ଉଭୟେ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ ବା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ତ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେପରି ହୋଇନି। ତାମାନେ ଆକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା। ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି କିପରି ହେବ ଦେଖିବା। ନା ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆସକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସକ୍ତି କ'ଣ? ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଯୋଜନା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସଜାଇକି ରଖାଯାଏ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ୟାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ତ ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ? ନା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ କ'ଣ ପଦ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି କହିବା। ନା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଏଠି ବୋଲ୍ଡ ଲେଟରରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବାରୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ତ ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହିବା? ନା ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ବା ବୁଝି ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କମା ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ହେଲା କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠି କିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେବ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା କ୍ରିୟା ଅଛି, ତା ସହିତ କର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲିକି କହିବା। ବୁଝିହେଲା କାହିଁକି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ କହିବା? ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ବିଚାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଦେଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା, ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖିବା ବହିରେ
ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେମିତି ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ, ଇଏ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହେଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ? କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର? ଦେଖ, କାହାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କହିବା ନା, ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ବସାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ସରି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଦେଖ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବା, ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଲେଖିବ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆସକ୍ତି କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ତାହେଲେ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେବା, ଏଇଭଳି ଲେଖିବା, ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ପଦ ଯୋଜନା, ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାକୁ ସଜାଇକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ପଚାରିନି, ଯଦି ଉଦାହରଣ ପଚାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇବା ଆମେ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହିବା ନା, ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ବା ବୁଝି ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ୟା ଦେହରେ ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆଉ କିଛି ପଦ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ହେବ। ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ସମାପନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ମାନେ ବାକ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଉଛି, ଅର୍ଥ ବୁଝି ହେଉଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ହିଁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଗୋଟେ ପଟେ ତୁମେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଲେଖିଦେବ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିଦେଲ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେବ, ଏଠି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବ, ଏପଟେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଅଛି? ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଏଠି କହିଛି ଏବେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର କ'ଣ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖ, ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ଆଗ ଜାଣିଥାଅ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା ବିନା, ବୁଝିହେଲା? ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହୁଏ, ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ବିଚାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବା, ହେଲା? ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଯେମିତି କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ।
ତାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ, କଥା କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇକିରି ଆମେ କହିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କରିଥିଲେ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ କରିଥିଲେ ବଧ କରିଥିଲେ ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିବ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶେଷରେ ରହିବ କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଲା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶେଷରେ ରହିଲା କ୍ରିୟା। ଏଇ ନିୟମ ପଦ ବିନ୍ୟାସର ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠି ଗାଇଲେ ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ ଶେଷରେ ଅଛି। କ'ଣ ଗାଇଲେ ନା ଗୀତ, ଇଏ ହେଲା କର୍ମ। ଗୀତ ପରେ ଯାଇକି ଅଛି ଗାଇଲେ। ଦେଖ, କର୍ମ ପରେ କ'ଣ ରହିଲା, କର୍ମ ହେଲା ଗୀତ। କ'ଣ ଗାଇଲେ ନା ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଗୀତ ହେଲା କର୍ମ। କର୍ମ ପରେ ଆମର କ୍ରିୟାପଦଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମପଦ ଥାଏ, ତାକୁ କର୍ମପଦ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ସକର୍ମକ କହିବା। ଯଦି ସକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ତାହେଲେ କର୍ମଟା ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ବସିବ ନା କ୍ରିୟାପଦ। ଗାଇଲେ ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ, ଗାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା କ'ଣ କର୍ମ ଗୀତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଦେଖିବା। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି କର୍ମ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଲେ? ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ମନେ ରଖ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେମିତି ଜାଣିବ? ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଧର ଉପଦେଶକୁ ଉଠେଇଦେବି, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ଟିକେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପଣ୍ଡିତ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଉପଦେଶ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଗୌଣ କର୍ମ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରହିବ। ଦେଖ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ତାପରେ ଉପଦେଶ ହେଲା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଗବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ଭଗବାନ, ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବସିବ କିମ୍ବା ଶେଷରେ। ବୁଝିଲା? ମନେ ରଖ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କେମିତି କରିବା ଆମେ ନା, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାକ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ହେଲା କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ। କିଭଳି ଲୋକ ନା ଚତୁର ଲୋକ। ଏଇ ଚତୁର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ। ତାମାନେ ଲୋକର ବିଶେଷତାକୁ ବତାଉଛି। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସିଥାଏ। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ ତୋଳିଛନ୍ତି ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଲା କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ତାହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଏଠି ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କାହାର? ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ କ'ଣ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଏଠି ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ରହିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ ବା ସକାଳରେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଛି। ତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଇଏ ବସିବ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବି ରଖାଯାଏ। ଦେଖ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁକି ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ।
ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତାମାନେ ଏଠି ଘର ଜଗିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ତୁମର କାମ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଘର ଜଗିବା ଉପରେ ନୁହଁ, ତୁମର କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ଏଣୁ ଇଏ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଶେଷରେ ବସାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭରେ ବି ବସାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଲା ବିନା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏହା ରମେଶଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାହା ବିନା? ନା ରମେଶଙ୍କ ବିନା। ବୁଝିଲା? ତ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାମାନେ ରମେଶ ତାପରେ ବିନା ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ର ଅଛି ହେଲା। ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ରହିଛି ଇଏ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ମନେ ରଖ, ଏକୁ ରେକୁ ରୁରରେ ଏଠି ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ର ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଟି ଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା। ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଗଲା, ଏଠି ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ, ଥିଲା ବି ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବସିଲା, ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ବସିଲା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିବ। ନାହିଁଟା କେଉଁଠି ବସିବ? କ୍ରିୟାପଦର ପରେ ବସିବ। ଆଉ ନଟା କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆଗ ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଦେବା। ବାକ୍ୟରେ ଆମର କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଆଉ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ତ କର୍ମକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା, କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ କିମ୍ବା ପରେ ବସିବ। କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ନା କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ କାରକ। ମନେ ରଖିବ ଏବେ। ଯେମିତି ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ଏଠି ବେତ ଇଏ ହେଇଗଲା କର୍ମ, ଇଏ କର୍ମର, ସୁଦାମକୁ ଇଏ ହେଲା କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା କାରକ। ତାପରେ ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ଏଠି ହେଲା ବେତରେ ହେଲା କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ମର ପରେ ବସିଛି କ'ଣ? କାରକ। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କର୍ମ ପରେ ବସିପାରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ। ବହିଟିଏ କର୍ମ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କାରକର ପରେ ବସିଛି, କାରକର ପରେ ବସିଲା। ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମର ପରେ ବସିଛି କାରକ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଇଏ ହେଲା କର୍ମ, କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କାରକ, ଏଠି କର୍ମର ପରେ ବସିଛି କାରକ। ସେମିତି ମିତା ଶିକ୍ଷକକୁ ଘରେ ଦେଖା କଲା। ଘରେ କର୍ମ, କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି କାରକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାକଲା। ଏଠି ଘରେ ହେଲା କର୍ମ, କର୍ମର ପରେ କାରକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବସେ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ବସେ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ସହିତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ ନ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ? ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିବ ଆଉ ନ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ବସାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ବସେ। ଯେମିତି ମିତା ଆଜି କଟକ ଗଲା, ଗଲା ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିଲା। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ? ତ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ହେଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ତା ପୂର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ
ବସିଲା ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ପଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସହିତ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁକି ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବସିପାରେ। ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁକି ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ବାକ୍ୟାଂଶ ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଶେଷରେ ବି ବସିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଦେବ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଘର ଜଗିବା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ଶବ୍ଦ, ୟାକୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଯେମିତି ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଲୋକ ଏଠି ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଲା ଚତୁର ବିଶେଷଣ ପଦ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଠି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆର ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇଂଲିଶ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କଟା ସାରିବା।